المجازي وتقتدي من غير سؤل فإن قصدت ألفية ابن معدي وهو بسبب عريض تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة والله يضرب بالغفران وله في درجات الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيده كلمة والقول وكلمة لها كلام قد يهم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بلا فعلت وأتت ويفعلي ودون أقبلن فعل ينجلي سواهما حرف لها الوفي ولم فعل مضارع يعني لم يشم ومعني الأفعال بالدم الواسم بدون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نفس وحي حل بسم الله الرحمن الرحيم ويشبه منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كشبه ونعي في اسمي تنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكاختبار أصلا ومعرب الأسماء ما قد ساهم في شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي دنيا وعرب مضارعا إن حاليا من دون توكيد مباشر ومن دون إناثك يرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم أين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعل الإعراب اسم وفعل إنه لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يجزما وارفع بالضم وصفا فتحا واجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب له جاءه بني نمير وارفع بالواو وصفن بالالف واجر بيا من الاسماء إذا كادوا إثباتا أبانا والفهم حيث منه بالنا أب أخ هم كذاك وهن والنفس في هذا الأخير أسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نفسهن أشهر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ليك جاءه أبيك ذعدلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مرسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان والأخوف في جميعها الألف جر ما اسم المعنى فتح مفعول وارفع بالواو وفي يدل وانصبي سليما جمعاني ومصنبي وشبي ذي وبه 20 وأبوه الحق والأهلون كلوا وعلمون عليون وأرادون الشذا والسنون وبابوه ومثله قد
مجرد فاجعل لنحوي يفعلان دون رفعا وتدعينا وتسألونا واكتبها للجزم والنسب سما لم تكوني لتروم مسلما وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وسلما كسر ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجاب وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف ألفا فيه غير الجازم وأرض نسبا متى يدعو يا ربي ورفع فيه منفي واكتب جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما بسم الله الرحمن الرحيم نكرة ومنها المؤثرة واقع موضعا ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وعند ورني والغلام والذي فما لذي وعبة أو دوري كأنت وهو سمي بالضمير والاتصال منهما لا يبتلى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكف من ابن أكرم والياء والهاء من سليم ملا وكل مضمر له بنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسي بالرفع والنسب وجرنا صلاة ربنا وإننا للمنا وألف والواو والنون لما وباء وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر فافعله وفتنة بالإستشكر وتبتفاع وانفصال آله وأنت والفروع لا تشتبه والاتصال في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل فاصل أو اكسلها أسنيه وما أشبهه في كنت الخلف تمام كذاك تنتنيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي ابتهال الرتبة الزنف أصلا وقد يبين الغيب فيه وأصلا وقولاي النفس مع الفعل التزم نونو وقاية وليس قد نزم وليتني فشا وليتي نذرا ومن لعل الكسب كن مخيرا بالباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني ولا وفي قدني وقدني الحكم أيضا قد يفيه بسم الله الرحمن الرحيم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعلن ولهب وشفر وهيلة ووشك واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا زائد سواه صاحبا وإن يكون مفردين فألف حتما وإلا أتبع الذي رديف ومنه منقل كفدر وأسد وذو ارتجال كسعد وأودت وجملة وما بالمسجد ركبا ذئب غير ويه تم عربا وشاع في العذاب ذو الإضافة كعبد الشمس وأبي كهافا ووضعوا لما
بعد الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا ووهم لذاك أمنية للأعقاب وهكذا سعادة للثعلب ومثله مرة للمبرة كذا فجار علام للفجرة بسم الله الرحمن الرحيم للمفرد المذكر الأشير بذي وزيد على الأنثى التصل وثاني تالي للمثنى المرتفع وفي سواه زينتين اذكر وبالأولى أشر للجمع المطلقة والمد أولى ولا درب للإقام في حرفا دون لام أو معا واللام إن قدمتها ممتنعا وبهنا أو هنا أشر إلى للمكان وبه كفصلا بالنون أو بسمه أو هنا أو بهنالك انتقا أو بهنا بسم الله الرحمن الرحيم رسول الأسماء الذي أرسل الذي والياء إذا ما سني لا تثبتي فما تليه أو ليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملاما والنون من غير وتين شددا عدا وتعويل بذاك فسدا جمع الذي أولى الذين مطلقا وبعدهم للواو رفعا نطقا بالله واللاء التي كالجميعا واللائك الذين نذرا وقعا ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا عند طيب شهير وكالذي أجل عليه الذات وموضع الذي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة وجملة أشهرها الذي مسل به كمن اللازم موقوف وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما عربت ما لم تلف وصدر وصلها ضمير انحذا وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يختفي يستقى وصل وإن لم يستقى فالحذف نحن وأبى أن يبتذل إنصال البقيل وصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصر بفعل وصف كمن نبدو يها كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاد بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر بالذي مررت فهو بر بسم الله الرحمن الرحيم الحرف تعريف الأول لكن فقط فنامة عرفتكم فيه إنما وقد زال لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبار كذا وكذا قيس الساري وبعد العلام عليه دخل إلى بما قد كان عنه ثقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مسكون حتى عقبا وحذف أتي إن تنادي أو تضيف أو وفي غيره ما قد تنهفي بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ زيد وعزير خبر إن كنت زيد عزير من اقتدر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثر ثاني
واستفهام وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى إفراد قد استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة والله بر والآيات شاهدا مفردا يأتي ويأتي جملة هوية المعنى الذي سقط لا وإن تكن إياه معنى اكتفى إذا إلا هو اسمي وكفى والمفرد الجميل فارق وإن اشتق فهو الضمير المستقيم وميزا مطلقا حيث تلا وليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف الأمر حرف جر نوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة وإن يوفق فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولم تفك عند زيد النمرة والفتى منهم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا حين يستوي الجزآن فالوان والعاني من بياني كذا إذا ما الفعل كان خبرا وقصد استعماله منحسرا عزيز الخبر كنت زيد عزيز من يتزر وأول مبتدأ والثاني فاعل يبنى في آثار الزاني وكسوى كاستفهام النفي وقد يجوز له فائز أولو الرشد وثاني مبتدأ وذا الوصف خبر في سوى الإفراد قد استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة الله بر والآيات شاهدا ومفردا يأتي ويأتي جملة هوية المعنى الذي سقط لا وإن تكن إياه معنى اكتفى بهذا له حسبي وكفى والمفرد الجميل فارق وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزا مطلقا حيث تلا وليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم الزمان خبرا فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولم تفك عند زيد النمرة والفتى بكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا في الخير خير وعمل بالإنجازين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر ويواز التقديم إذ لا ضرر فمنعه حين يستوي الجزآن مضفا ونفرا عن بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحسرا أو كان مسندا لذي لا بابتداء أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وضر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر لما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته
بصيرا وخبر المنصور قد أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي الجواب كيف زيد قل ألف فزيد استغني عنه إذ أمرت وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نفس يمين ذا استقى وبعد واو عينت مفهوما ما كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا حال الذي خبره قد أدمرا كضربي العبد مسيء كضربي العبد مسيئا وأدم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كأنصرة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ زيد وعزير خبر إن قلت زيد عزير من يعتذر وأول مبتدأ والثاني عين في أثر ثاني وإثبات استفهام ينفي وقد يجوز له فائز كل الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر في سوى الإفراد الإضراب استقى ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر جزء مقيم فائدة الله أكبر والآيات شاهدا فمفردا يأتي ويأتي جملة هوية معنى الذي سبق له فإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجميل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزا مطلقا حيث تلا ليس معناه له محصلا وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن استدل فأخبرا ولا يجوز الابتداء من نكرا ولم تفك عند زيد نمرا والفتافك فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وأمل وأصل في الأخبار أن تؤخر وجواز التقديم إلا قرارا فالمعنى حين يستوي الجزءان فهو الأخرى عديما بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر وسيل استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتداء ولازم الصدر كمن لمنجدا وله عندي رحم ولوضع لازم فيه تقدم الخبر كذا إذا أتى عليه مدبر مما به عنه مبينا يكبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المقصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد والكهف فزيد استغني عنه بالنور وبعد لولا غريبا
بأكثر عن غيره يوم سراب الشعراء. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Betul nak kata musannif rahimahullah taala, marahin kita kata khabar mufrad ghairun mufrad. Khabar yang bukan khabar mufrad tu ada empat. Ada empat. Tu tilik rupa zahir tu empat. Satunya orang panggil al-jaru wal majrur.
Yang kedua az-zarfu. Waz-zarfu. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fa'il serta fa'il, yakni serta musnad ilaih. Termasuknya fa'il, termasuknya naib fa'il. Lepas tu wan mubtada ma'a khabari. Mubtada serta khabar dia jadi khabar agak. Tu jadi khabar boleh. Jadi dekat mana dah ni? Nahwu dah. Jadi kini. Wal mubtada'u ma'a khabari. Kecek tak habis lagi. Dan mubtada atau pada apa? Atau pada kata al-jaru wal majrur. Dan mubtada, han keadaan mubtada itu kainan musahaban ma'a khabarihi, serta khabar baginya, bagi mubtada. Mubtada serta khabar dia. Mubtada serta khabar dia. Maka kecek khabar ni maknanya iktibar ghalib. Kerana ada juga mubtada, ya, kerana kita maklum dah dulu, tiap-tiap mubtada ni mesti ada khabar tak? Mesti ada, tapi pada ghalib. Ya ghalib lagu tu. Zaidun qaimun. Tu ghalib dia. Talazum pada ghalib. Ada juga mubtada yang tak ada khabar, iaitu mubtada i'rab jadi mubtada. Lafaz yang kedua bukan khabar dak, tapi ialah fa'il, dia panggil fa'il. Fa'il bagi mubtada tu. Mubtada tu jatuh kena kepada isim fa'il ke, maka yang kedua tu bukan mubtada, hanya jadi fa'il. Orang panggil fa'il sadda masaddal khabar. Sumak ia pada tempat sumak khabar. Sini khabar duk, tapi sebenarnya kawan nak mari duk. Misalnya aqaimun Az-Zaidani atau Zaidun. Zaidan tak apa. Hak ni lah hak dalam Alfiyah yang misal tu. Yang misal dengan hak ni. Tu. Misal lagu mana? Yang misal lagu mana dalam Alfiyah ya? Zaid. Mubtada'un Zaidun wa azirul khabar. Tak apa dah tu. Tu. Mubtada'un Zaidun wa azirul khabar ingkut. Tu dalam kata ni lah. Mubtada'un Zaidun wa azirun khabar. Lepas tu lepas pada tu tak lepas pada tu. Bukan lepas tu lagi tu. Hak tu lepas pada lepas tu. Lagi mubtada'un Zaidun wa azirun khabar in qulta Zaidun azirun man i'tazar. Fa awwalun mubtada'un wasani fa'ila. Fa'ilun nigna fi asarin zani. Aqaimun Zaidan, kena jaga ni. Adakah bermula yang berdiri itu qaimun? Adakah bermula yang berdiri oleh dua Zaid? Tengok tu makna dia. Bukan ialah dak. Bermula, adakah bermula yang berdiri oleh dua Zaid?
bermula yang berdiri oleh dua zahid gitu. Tu. Maka imul mubtada az-zaidan ni khabar. Bukan az-zaidan khabar, az-zaidan tu fa'il bagi qaimun, fa'il bagi isim fa'il. Yang kita tak bercara yang sangat lagi. Kalau gitu sini hok ni boleh tak jatuh jadi khabar ni? Boleh ke tak mubtada serta dengan fa'il dia? Fa'il sadda masad dan khabar boleh? Masuk dalam kata itu juga. Tapi musnad kecek iktibar boleh. Mubtada serta khabar dia yang ni au buat itu. Awil mubtada'u ma'a al-fa'ili alladhi sadda masaddal khabari. Boleh? Zaidun bermula za itu qaimun abuhu. Kita kata bermula za itu ialah bermula yang berdiri. Kalau tak no mubtada serta khabar, mubtada serta ni jadi jumlah ni, kita khabar jumlah ni dah. Zaidun qaimun abu. Zaidun bermula Zaid itu aqaimun abuhu. Adakah bermula yang berdiri oleh bapaknya? Bapak Zaid? Maka sini ni jumlah juga ni. Jumlah apa? Mubtada serta fa'il dia sadda masad dan khabar. Jadi khabar bagi Zaidun. Hak saat ni Zaidun qama abuhu tu, hak tu ana Zaidun jariyatu zahibatun. Hak tu ambil mubtada khabar buat khabar. Ambil mubtada khabar tu buat khabar sekali lagi. Tu masuk dalam khabar, orang panggil khabar ghairul ghairul mufrad belaka tu. Khabar ghairul mufrad belaka. Lepas tu musannad nak misal tu. Musannad nak misal. Marai tu kita mengaji dah. Ya ada zorah kan, zorah tam, murad dengan zorah tam, tulis dah lah kan. Marai tu dah. Az-zarfu ay az-zarfu tamu. Jangan lupa zarfu tam. Al-jarur majruru tu pun at-tam juga. Kena klik semula. Al-jaru wal majruru. Ja majrur ay at-tamu. Jad yang sempurna. Harfun jad yang sempurna orang panggil. Apa makna at-tamu? Kita tulis nama gai wa huwa anjat tam tu ialah ma yufhamu. Buat gini tak apa dah. Ma yufhamu muta'allaquhu bimujarradi zikrihi. Haraja yang tam ialah haraja ma ialah barang, yakni harfun jar yang yufhamu yang dipaham, muta'allaquhu yang dipaham akan muta'allaq dia. Muta'allaq bagi ma ni, muta'allaq bagi harah tu kita reti muta'allaq dia lalu dah. Reti kata muta'allaq hak mahzuh tu kita faham. Kita faham muta'allaq yang dihazah tu, kita reti makna muta'allaq. Yufhamu tu bimujarradi, takluk pada yufhamu, dipaham dengan semata-mata
sebutnya mujarradihi, dengan semata-mata disebut akannya akan ma. Kalau kita kata Zaidun, tu kita buat misal dah. Musanya misal dah, kita buat misal dulu sikit. Zaidun fiddar. Bermula Zaid itu di dalam rumah. Ada dalam rumah. Reti ada mari sendiri. Semata-mata sebut raja, reti dah. Ada tu. Zaid tu ada dalam rumah. Maka takdir kainun ataupun kana atau istaqarra, ikutlah. Hak tu orang panggil harfun jad ke apa? Harfun jad yang tam. Adapun nakis tu ke apa? Lawan dia an-nakisu. Tu. Wan nakis apa gitu? Jago lawan dia. Dan bermula anjarun nakis. Haraja juga tapi nakis kurang. Lawan tengok ni. Wa huwa, iaitu ma la yufhamu, barang pika duk buka kan, dak lagi kena ini bunyi tu. Ma la yufhamu, barang yang tidak dipaham, muta'allaquhu, tak reti muta'allaq dia. Barang yang tak dipaham muta'allaq dia, bi mujarradi orang panggil takrif malah. Ya hak tu lah dah. Bi mujarradi zikrihi, tak dipahamkan muta'allaq dia tepat sakut bagi barang tu, bagi haraja tu. Tak direti bi mujarradi zikri, dengan semata-mata disebut akan barang tu. Kita sebut haraja tu tak reti muta'allaq lagi. Malaikat kena sebut muta'allaq baru dah nampak. Ni orang panggil muta'allaq yang khas ni. Ni orang panggil muta'allaq am ni. Kalau haraja tam gitu tu, kalau harfun jar tam tu, jadi muta'allaq dia umum baliknya lagu tu. Misalnya kita kata, Zaidun bika, tak boleh ni. Bermula Zaid itu kau tepi mung, Zaid kau tepi mung, dia kata. Kita nak kata Zaidun mubtada, bika tak boleh masuk, khabar takdirnya Zaidun mamrurun bika. Kita nak tahu. Bermula Zaid itu mamrurun, dilalukan, bika, di tepi engkau. Ataupun Zaidun fika, bermula Zaid itu fika, pada engkau. Tengok fit dari tu boleh, tapi fika jadi nakih juga. Teka fit dari tak apa, teka fika tak boleh. Bermula Zaid itu pada engkau. Apa makna? Dia kata, oh fika ni tak boleh masuk ni. Khabar bagi khabar bagi mubtada. Tak boleh masuk jadi khabar bagi mubtada. Zaidun fika ai Zaidun raghibun fika. Bermula Zaid itu gemat, suka ia pada engkau. Ya kenal kamu Zaid. Nak takdir lagu tu. Hak ni tak sah. Lagu ni. Kerana apa? Kerana kalau kena duk takdir muta'allaq mari. Kalau tak sebut raghibun, tak reti fi tu. Kita kata Zaid pada mung tu. Zaid pada mung. Kita nak kata Zaid kenal mung tu. Kenal pada mung tu. Nak kecek. Jadi tak reti kenal tu kalau semata-mata pada gitu. Maka masalah ni wajib kena sebut. Ta'allaq dia. Wajib kena sebut.
Tak boleh duk hazah-hazah. Tu dia. Ada pun masalah ni, muta'allaq, kalau muta'allaq am, wajib hazah. Kalau muta'allaq khas, wajib sebut. Tak boleh. Kita nak tahu Zaidun fika lah. Nak biar orang faham kata Zaid tu kena mung. Tak boleh. Zaidun bika. Nak biar orang faham kata Zaid lalu kat tepi mung. Tak reti lalu tu. Kalau tak sebut muta'allaq mai lalu. Maka haraja tu dikatakan haraja naqis. Haraja naqis. Tu maksud dia. Tu supaya juga zarah. Supaya juga. Maka murad dengan haraja majrur yang boleh jatuh jadi khabar, iaitu haraja majrur pesing ni. Hak tam. Hak tu alfiyah kita kata wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar. Nawina makna kainin aw istaqar. Buat khabar oleh mereka itu dengan zarah ataupun dengan haraja. Dalam keadaan mereka duduk niat dan takdirkan akan lafaka inun mari dan istaqar. Itu payah kata khabar dan zarah tu haraja dan zarah tu kena kepada zarah tam dan harfun jar tam. Murad dia. Zarah pun sebab tu juga ada dua. Zarah ni pun ada zarah tam, zarah nakis. Supaya zarfu tu ai wa zarfut tam. Ya gomola. Ni error di khabar semata. Ikut kita. Tak boleh. Kalau ikut kaedah, tak boleh ikut kita. Tu. Sebab tu kalau kita ngaji kitab ulama dulu dah, you kira habis. Kalau kecek lagu ni tak kena ni. Berlawan dengan kaedah sikit-sikit. Tu. Kalau kecek lagu ni boleh. Kalau bab fiqh kak Fathul Wahab tu tak ada dah. Yo kira habis. Syekh Zakaria Ansari tu tak ada tempat tag juga. Payah. Hak Imam Nawawi tu dia tag lagi. Syekh Zakaria Ansari tu. Ibarat Imam Nawawi tu dia kata tak melengkapi lah gini-gini. Kalau kecek lagi ni temuh. Kecek lagu ni gini bocor. Tak ke mana nak ayat kata ayat jalan kaedah dia tu. Kalau kecek pe lagu tu dia tak melengkapi gini. Padahal muradnya nak melengkapi lagi kena kecek lagu ni. Tu Syekh Zakaria Ansari tu jadi hebat. Allah Ta'ala wil juga dia tu. Imam Ramli, Imam Ibn Hajar anak murid yang belakang. Imam Syarbini, Khatib Syarbini yang puak syarah Minhajul Talibin tu anak murid dia saja. Tuhfatul Muhtad Imam Ibn Hajar anak murid dia. Nihayatul Muhtad Ibn Syaromli anak murid dia. Mughnil Muhtad Imam Khatib Syarbini anak murid dia. Hebat-hebat tu anak murid dia saja. Tu bukan main. Datuk tu. Maka dia kata ning murad marai. Kita kecek pai tu lain kakah lagi. Zarah pun sebab tu juga Zaidun indaka. Zarah di sini zarah tam. Zarah tam. Zarah yang dipehekan muta'allaq dia dengan semata-mata sebut dia. Zarah naki, zarah yang tak dipaham muta'allaq dia dengan semata-mata sebut dia, bukan kena sebut muta'allaq. Wajib. Misalnya apa? Zarah tam. Nau Zaidun indaka hak musanna kita misal. Zaid di sisi engkau. Indah di situ. Indah apa? Indah makan ni. Zarah makan. Bermula Zaid tu dekat mung, duduk dengan mung kan? Duduk di sisi mung kan ni? Duduk dengan mung ke Zaid? Kita tahu. Hei, Zaid duduk dengan mung kan? Duduk rumah mung kan ni? Zaidun indah kah? Jadi indah tu reti sendiri. Reti kata takdirnya kainun ataupun sabitun. Bagi mereka yang kata indah takluk subut ke, takdir sabitun. Dan bagi mereka yang tak mensyaratkan takluk subut, takdir kainun.
ikut. Jadi geti mari sini. Ada juga Zorah Nakih. Zorah Nakih, biasanya Zorah Nakih ialah Zorah zaman. Kalau kita buat mubtada dengan isim zat, nak guna Zorah zaman, buat khabar tak boleh. Jadi Zorah Nakih lalu dah. Kita kata Zaidun, Zorah Nakih. Kita kata Zaidun, bermula Zaid itu. Al-yawma, hari ni. Itu dia. Zaid tu ialah hari ni. Zaid hari ni. Apa pula dah? Boleh tak ni? Tak boleh. Sebab tak reti. Tak reti. Malaikat kena sebut muta'alaq dia baru reti. Semasa mata sebut dia tak reti benda. Tak reti muta'alaq. Apa hari ni? Tidur ke? Ngaji ke? Makan ke? Apa hari ni? Zaidun naimun al-yaum. Tak apa. Bermula Zaid itu tidur ia pada hari ni. Tak apa pula. Kita tu kata gapo. Tak boleh. Ingat malam. Kalau muktada kena kepada isim zat, isim yang menunjuk atas diri benda, maka nak datang khabar dengan Zorah zaman tak boleh. Pak kita kata marai Zorah tu masuk dua. Zorah zaman, Zorah makan. Masalah Zorah zaman, kalau mubtada tu isim makna tak apa. Sebab tu sini Zaidun al-yawma tak boleh. Zaidun yawmal jum'ah tak boleh. Yawmal khamis tak boleh. Hak ni lah Al-Fiyah kata wala yakun ismu za wa ya yakun ismu zamanin khabara an jussatin. Tak boleh isim zaman, Zorah zaman tu jadi khabar daripada jussah, yani daripada isim zat. Isim zat tak boleh. Wa in yufid fa akhbira. Kalau we dah tak apa. Syarat lagi. Kalau we dah. Dah lagu mana? Dengan rupa kita takdir mudhaf masalah. Tu. Kalau kita takdir mudhaf tak apa. Misalnya Zaidul al-yawma ai hudur Zaidin al-yawma. Bermula hadir oleh Zaid tu ialah al-yawma pada hari ni. Tak apa, maka al-yawma tu sebenarnya hakikatnya khabar kepada huduru. Huduru tu bukan isim zat, isim makna. Faham tak bego? Faham tak? InsyaAllah bego tak boleh. Tu dia. Getik dak ha? Tu boleh. Tu. Tu habis kat tu. Wal mubtada'u ma'a khabarih. Jadi hakikatnya deh. Hakikatnya dua je khabar ni. Hakikatnya dua je. Kalau kita nampak kalau kita tengok hakikat musannif riwayat kata khabar ni deh. Khabar ni ada jauh riwayat tu ya. Ada khabar mufrad. Ada khabar ghairun mufrad. Jawab kita tak? Khabar mufrad tu maklum dah. Khabar ghairun mufrad tu bait dua. Yang kata ada jumlah, ada syibih jumlah. Jumlah tu bait dua. Jumlah mubtada khabar atau jumlah ismiyah nama dia. Jumlah fa'il. Jumlah fa'liyah nama dia. Syibih jumlah tu bait dua. Jad majrud. Ni dia bagi Zorah. Ni khabar. Maka khabar hak bukan pesing ni dikatakan khabar mufrad. Hak ni tilik pada zahir. Maka bila tilik kepada hakikat dua ya. Sebab apa? Cuba tengok. Kita kata ja majrur. Zaidun bermula Zaid itu fid dari.
Fit dari jadi khabar dah. Maka takdir lagu mana? Muta'allaq bagi fi kainun atau istaqarra. Boleh. Kainun aw istaqar. Ya dua. Takdir rupa isim pun boleh, takdir rupa fa'il pun boleh. Bermulazah itu ada ia dalam rumah atau bermulazah itu tetap ia dalam rumah, duduk tetap dalam rumah tu. Zarah pun serupa. Maka bila tengok pada hakikat, cuba tengok. Kalau Zaidun kainun fid dari, takdir kainun mari, kainun fid dari jadi khabar apa? Khabar mufrad. Muka kainun. Ni sebab kalau takdir istaqarra, Zaidun istaqarra fid dari jadi khabar apa? Khabar jumlah. Bila takdir muta'allaq mari tu dia tak lepas pada dua ni, mufrad ataupun jumlah. Maka hakikatnya khabar dua je. Khabar mufrad dan khabar jumlah. Ciri jumlah tak ada pada hakikat. Sebab tulis alfiyah dia tak buat mari. Dia tak buat mari tu, ciri jumlah tu. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah, dia kata. Dua tu ya. Lepas tu jumlah tu baik, tak ada khabar. Dan termasuk syibi jumlah dalam tu. Kerana hakikat syibi jumlah tu jumlah dah. Ataupun pergi kepada mufrad. Kalau kita faham. Nampak tak? Hakikat dia. Tapi bila bagi tu baik jadi dapat lagu ni. Jumlah syibi jumlah. Ni khabar nama dia. Nak misal lah, nak habis dah. Mubtada zarah, mubtada serta fa'il. Fa'il serta fa'il dia. Dan mubtada serta khabar dia. Habis itu. Boleh dah? Nak load lah. Dia tulis lagi. Nah tak tulis. Tulis. Pada mahu tak tulis, nak tengok saja tu lagu mana tahu. Tulis turut pergi dulu, tak reti pun tulis lagi. Ikut je. Tak nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Balik ke budak-budak ni mata dia tajam ke? Sampai dia duduk belakang tu. Pak orang tua ni mata kurang dah. Sampai panggil dia depan. Tu dia. Boleh insya-Allah. Doalah semoga Allah Taala buka mata hati kita. Buka wirti. Buka wirti. Ketika duduk sekolah itu tak ada minta mana dok kata ya Allah mintalah wi aku buka mata hati wi aku reti. Tak minta mana aku tu. Nak minta wi ingat, nak minta wi paksa lajar, nak minta gitu ya. Minta wi jangan jatuh. Gitu ya. Minta wi reti tu ya tak ada minta sangat. Maka Allah ni kena duk minta banyak, minta wi Allah Taala buka wi reti dah. Wi reti boleh dah. Tu dia. Nampak tu dah. Kalau gitu kita kata walik kamu ta'allaq ni bagi ni harah jahanaki. Faham molek. So lagi taruh kecek. Kalau muta'allaq bagi haraja, muta'allaq yang am. Kita goliknya tu pada haraja tam tu lah. Supaya kata Zaidun indaka. Zaidun fit dari. Nah misalnya muta'allaq bagi fi itu takdir lagu mana? Tak ada kan nah? Tak ada nah ni. Tempat takluk, tempat sakut fi, moga fi haraja. Tiap-tiap haraja asli berhajat kepada tempat takluk, tempat sakut dia. Kita bahas dulu di awal-awal lagi. Haraja tu baik tiga. Haraja asli, haraja zaidah, syibi zaidah.
Tu. Hajat asli nak kepada muta'allaq. Mana tempat ta'alluq fi? Hazah. Takdir yang mari? Kainun. Kainun ni orang panggil muta'allaq yang am ke khah. Orang panggil muta'allaq yang am, umum. Dia boleh takdir sabit tu betul muta'allaq am tu dia mahu sabitun, kainun, hasilun. Boleh jadi gikut rupa tu yang muta'allaq yang umum. Maka bila muta'allaq am di sini wajib hazah. Wajibul hazf. Kalau kita nak tulis dalam kitab, misalnya kita nak tahu Zaidun kainun fit dari, salah kat dah. Bermula Zaid itu ada ia dalam rumah. Tak di kainun, tulis kainun betul-betul. Mu tulis apa kainun tu muta'allaq am. Wajib hazah. Mungkin sebut tu salah. Wajib kena hazah. Zaidun fit dari. Haso. Zaidun raghibun. Tengok ah. Tak lupa dah. Bermula Zaid itu gemar ia dan suka ia fi nahwi, fit ta'allumi, pada mengaji. Suka mengaji Zaid ni. Gemar ia pada mengaji. Maka fi tu fi takluk mana? Takluk pada raghibun. Kalau tak sebut raghibun tak erti tu. Kata nak kepada makna gemar tu. Zaid itu pada mengaji. Apa pada mengaji? Gemar pada mengaji, suka. Suka pada mengaji. Maka raghibun tu dikatakan khah, muta'allaq yang khasun. Hak khah ni kena sebut, wajib sebut. Wajibuz zikr. Tak sebut tak sah. Kita nak kata, kita tulis kitab Zaidul fit ta'allum. Orang duk kata, apa fit ta'allum? Kainun. Hai, kita tak ada ukai kainun. Fi itu khabar. Muta'allaq yang mazhar tak di raghibun. Tu. Pak kalau kamu tak takdir aku nak erti ke? Kalau mu tak takdir aku nak erti ke? Tak, aku nak erti ke kata mu nak kepada makna gemar tu? Aku tak erti. Maka di sini wajib kena sebut. Tak supaya kainun saat ni mu tak awak mari aku erti dah. Zaid itu ada dalam rumah. Ada tu erti mari sendiri dengan sebab sebut dalam rumah tu. Kalau kita kata Zaid itu pada mengaji. Apa? Gemar pada mengaji. Nak reti ke gemar kalau tak sebut dia mari? Tak reti. Maka raghibun tu dikatakan muta'allaq yang khas. Bila muta'allaq tu khas, wajib sebut. Jaga. Maka bila muta'allaq tu am, wajib hazah. Muta'allaq tu mazhub. Haraja tu dikatakan zorah mustaqar. Gana panggil zorah istilah, panggil istilah ulama nahu ni, zorah ni masuk belaka haraja dan zorah sendiri. Kerana hakikat zorah dia takdir fi, tengok tengok. Dia takdir haraja ke? Orang panggil zorah mustaqar. Mustaqarrun. Ni kalau orang sebut tu nampaklah gambar dah. Kecek mudah-mudah kata zorah mustaqar ni takluk mahzuh. Takluk mahzuh, takluk pada suatu mahzuh. Waktu zorah mustaqar. Hak dia mau kata takluk betul. Takluk betul. Hak takluk betul lalu. Hak nampak tengok kalau mahzuh nak takluk betul ke mana yang mahzuh. Kalau kata takluk betul lalu dah. Takluk betul pada raghibun halu. Maka zorah tu orang panggil zorah laghwun nama dia. Zarfu laghwin. Zorah mustaqar. Gana panggil zorah mustaqar? Zorah yang ditetap akan dia. Yang ditetap akan dia. Pasal apa boleh panggil zorah mustaqar? Dia gini. Kerana asalnya khabar tu kainun.
kainun. Nampak tak? Khabar tu kainun. Tapi bila kita hazah tu baik, dalam kainun ni bila Zaidun mubtada, kainun tu khabar, mustatir dalam kainun tu lah rajak domain rajak kepada Zaidun ni. Maka bila kita hazahkan akan khabar kainun tu, dengan sendiri domain tu yang mari tetap dalam fi. Orang panggil alih mari duduk dalam fi. Maka fi tu orang panggil kena kepada zarah yang ditetapkan padanya akan domain. Seolah kata beralih tempat mari duduk dia dah. Bila tengok seolah kata dia dah lah khabarnya. Kainun tu beralih mari duduk dah. Maka Zaidun tu kainun tu orang panggil tu fit dari tu panggil zarah mustaqar. Adapun masalah fit ta'allum, fi ni takluk betul. Takluk betul kepada raghibun. Pakai seolah kata kerja dia takluk je. Tak ada boleh reti gapo di fi, kena reti di raghibun tu. Dengan sebab itulah dikatakan zarah laghwun, zarah yang lara, yang sia-sia. Saja mung ada tak ada lagi kerja apa, tak luk tu je mung. Saja mung tu. Tu tak supaya kawan fi kata, fi dari kata, hai kawan boleh kainun duk dalam. Kainun duk dalam. Mung tak ada gapo dalam mung tu. Fi dari tu, fi ta'allum tu. Mung tak luk betul dah. Sebab itulah kalau takluk mahdhuf, takluk zarah mustaqar. Hak ni nak bahagi kepada panggil hak tinggal lah kira gitu. Tu habis. Boleh tak tu? Kalau orang sebut zarah laghun ni kita gamar dah pula. Tak erti mana lagi pun erti. Kecek mudah tu zarah laghun ni takluk betul. Kalau zarah mustaqar takluk mahzuf. Muta'allaq yang mahzuf. Sama ada mahzuf tu wajib ke ataupun haruh. Yang masalah hazah ni kadang-kadang haruh hazah. Tak ada wajib hazah ni. Mana tudung dia. Habis itu. Nak load ni. Nak perabi misah ini. Habis itu. Tu orang panggil khobar. Khobar yang tak lepas pada pak tu. Khobar yang tak lepas pada pak tu. Ingat tak? Orang panggil zarah apa? Kalau Zaidun fit dari tu. Kena tengok. Tak ingat tu. Zarah apa? Zarah tam. Apa makna zarah tam? Tak boyak bahasa Melayu tak apa. Zarah yang kalau tak buat mari muta'allaq pun reti dah. Reti kata reti kata kena takdir gitu. Tak takdir mari pun kita reti dah kata ada takdir begitu. Tu. Kenapa tak gitu? Ma yubhamu muta'allaquhu, mari kita takdir lain tu lebih kurang makna tu apa dah? Ma yufhamu muta'allaquhu bi mujarradi zikri. Bi mujarradi zikri. Tu. Habis itu Ya kaedah sah lagi. Ingat, tulis betul kata fa'il mubtada serta khabar. Mubtada serta khabar tu ni kaedah hak umum dah. Idza waqa'at, jumlah ni kalau jatuh jadi khabar, idza waqa'at, apabila jatuh, waqa'at, apabila jatuhlah al-jumlatu,
Bila jatuhlah jumlah itu, bila sebut jumlah ni fa'il, mubtada khabar. Ingatlah dua tu. Jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Apabila berjatuhlah oleh jumlah itu khabaron, han keadaan jumlah tu dibuat khabar. Tak saya takdir lah. Ha pada jumlah tu. Apabila jatuhlah oleh jumlah itu, han keadaan jumlah tu jadi khabar. Kalau kita ambil jumlah buat khabar, supaya masalah fa'il buat khabar. Ambil mubtada khabar buat khabar sekali lagi. Bila jatuh jumlah itu khabar, maka fala budda, maka tidak dapat tidak, mesti pada kaedah. Pada budda lahu atau laha, tak apa dah, lahu lil khabar, hal jumlah boleh ya. Fada budda lahu min rabitin, yarbituha bin mubtada. Ni kaedah yang kena ingat. Apabila jatuhlah oleh jumlah itu jadi khabar, fala jawab iza, maka tidak dapat tidak, jadi wajib pada kaedah, pada lugah ya. Maka tak dapat tidak lahu lil khabar. Tak dapat tidak mesti bagi khabar itu. Mesti apa? Min rabitin, min takluk pada la budda. Tak dapat tidak daripada ada rabit, ada perkara yang tamat. Demo dah ayat tu, tak dapat tidak daripada ada domain rabitah. Hak tu ghalib. Kerana rabit tu tak mesti domain. Kadang rabit tu banyak lagi rabit dia tu, kadang kena isi isyarat. Rabit ni maknanya satu benda yang tamat. Min lafzin rabitin, tak dapat tidak bagi khabar tu daripada adanya lafaz yang mengikat dan mentamat ia. Ada rabit, ada pengikat, ada penamat. Yarbituha, rabit mana? Yang bertamat ia rabit. Ha akan dia, akan jumlah tu. Tamatkan jumlah tu. Yarbitu bin mubtada, tamat dengan mubtada. Ia kena ada benda yang rojak klik kepada mubtada untuk tamat jumlah tu dengan mubtada. Tak saya ulang itu bijak. Musa nak misal depan lagi tu. Kita kata nak tengok dulu. Zaidun abuhu qaimun. Bermula Zaid itu mubtada lah. Mana khabar? Jumlah ni jadi khabar. Jumlah apa ni? Kau dulu i'rab dia dulu. Abuhu, abu tu mubtada. Kalau tilik dengan cara umum, mubtada yang kedua. Tapi ni kita kira secara suku dulu. Abu tu mubtada. Rafa' dengan waw kerana isim lima. Qaimun khabar bagi abuhu. Jumlah mubtada khabar tu jadi khabar kepada Zaidun. Ni orang panggil jatuh ke jumlah tu jadi khabar dah. Bermula Zaid itu, bermula bapaknya bapak Zaid tu. Hei Zaid tu ayah dia tu qaimun, berdiri ia bapaknya. Bukan dia. Bak dia tu berdiri. Maka abu tu tadi tu qaimun tu khabar. Maka kaedah kita, iza waqa'atil jumlatu khabaran, apabila jatuhlah oleh jumlah itu sama ada ismiyah atau fa'liyah. Bila jumlah tu jatuh jadi khabar, fala budda lahu, maka tak dapat tidak baginya bagi khabar dengan jumlah tadi tu min rabitin. Kalau kita laha macam ummi, fala budda laha, kerana yarbituha dah.
Harap pada jumlah lalu. Padahal ya boleh tu kalau nak jumlah khabar apa. Maka tak dapat tidak baginya bagi jumlah itu. Mesti kena ada bagi jumlah tu. Hak jatuh di khabar tadi tu. Tak dapat tidak daripada ada robit, benda yang menamat, penamat. Yarbituha, yang menamat ia robit itu ha akan dia akan jumlah tu tamat dengan mubtada. Kalau tak ada domain rojak klik kepada mubtada yang pertama, tak boleh jadi khabar kerana dia ditelucuk di kot lain. Maka orang tanya, manakah domain hak menamat, benda yang tamatkan jumlah ni dengan mubtada? Ni domain ni. Bermula Zaid itu, bermula bapaknya, bapak Zaid tu berdiri. Oh, jadi tamat boleh lah. Kalau kita kata gini tak sah lah. Zaidun, bermula Zaid itu, Abu Khalidin, Qaimun. Tak kena mengena. Bermula Zaid itu, bermula bapak bagi Khalid tu berdiri, ia bapak Khalid. Hei Zaid tu Pak Khalid tu kan berdiri. Hei, kena gapo? Kena gapo dengan Zaid? Muak pun tak ada khabar, kena gapo dengan dia? Pak Khalid suku kau mengkecek royak Khalid tu lah, royak Zaid apa? Maka tak kena mengena. Di situ tak sah sebab tidak ada domain. Malaikat. Buat domain boleh ni? Takdir domain bagi lagu mana? Zaidun Abu Khalid Qaimun ma'ahu. Tak bau lah. Bermula Zaid tu, bermula bapak bagi Khalid tu berdiri, ia bapak Khalid berdiri sertanya Zaid. Zaid tu Pak Khalid tu berdiri sekali dengan dia, dengan Zaid. Tak apa ada benda tamat pula dah. Klik kepada benda tamat maka sah. Tengok tak. Sebab itulah kita dok dengar kata apabila buat mubtada khabar dengan jumlah mesti ada domain rabitah, rojak klik kepada mubtada. Hak tu pada ghalib, domain tu ghalib kerana kita kira domain ni pada ghalib. Rabit itu tak mesti domain. Kadang-kadang isim isyarat Allah Taala kata walibasut taqwa zalika khair. Allah Taala kata walibasut taqwa, dan bermula pakaian bagi takwa itu zalika khairun, bermula dimakai itu mana? Libasut taqwa tu. Jadi takwa yang diserupakan dengan pakaian tu khairun, ialah lebih baik. Maka zalika ni mubtada, khairun tu khabar, jumlah ni jadi khabar bagi libasut taqwa. Mana robit dia? Zalika isim isyarat tu, rojak klik pada libas. Maka tak mesti domain. Tak mesti domain. Maka robit tu kena kepada benda yang ikat. 2, 3, 4, 5 kali tak silap saya. Robit benda yang boleh tamat antara khabar dengan mubtada tu. Tapi ghalibnya domain lah. Panik dah. Baik tu. InsyaAllah boleh. InsyaAllah tuan-tuan yang dimulia. Faham tak belakang tu? Suka lihat belakang. Bagi budak ni ya ada muja, ya tak ada muja. Dua perkara dia. Tu. Hak mujanya ke apa? Dia muda lagi. Dia boleh rank banyak lagi dan ingat dia kuat lagi. Hak muja. Hak tak mujanya dia baru ya. Dia baru. Kakak-kakak yang mari dulu, yang reti dulu lagi. Dia baru mari, baru reti. Maka tak mujur situ. Tak mujur sebab baru reti. Tapi mujur sebab dia muda. Sedap dia buat muda tu. Tu. Hak tua ni ada hak mujur dan tak mujur. Kadang tak mujur dua-dua. Kadang-kadang. Tu mujur dengan sebab apa? Sebab dia mari lama dah, dia boleh reti mari dulu. Tak mujur dengan sebab dia kau tua, dia kau kau payah ingat. Ingat tak ya kau ayah. Ingat tak ya kau ayah. Mula kau tua. Sebab tu kau muda ni ngapalah, caya emoh lah.
Saya amor ngapa? Yang hidup saja. Ngapa? Kita tak akan sesan di belakang hari. Tu. Ikut ngapa gapo segala benda hak dapat dah bagi kita, temu ngapa, temu hadis ngapa, temu ayat Quran ngapa, temu kata hikmat ngapa, temu ni kata ulama comel ni apa nama syair ni ngapa, faedah. Tengok pak ngapa, tengok pak ngapa taruh sik le memori. Temu kaedah ngapa, sedap ya. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfad. Ni ulama kata, man hafiza bermula mereka yang ingat ia, orang ingat. Hujjatun ialah jadi hujjah meneh ala man lam yahfaz, meneh di atas mereka yang tidak hafal ia. Yang meneh di atas orang yang tak ingat. Pelaga-pelaga mari khabar hai kawan ingat ada syahid dalam mata tu. Meneh hak ingat syahid. Selalu tengoklah. Ni Iraq sedap. Hei, mendu Iraq sedap tu Alfiyah kata rena. Siaplah. Alfiyah kata gang. Meneh dia. Ya ingat. Tu. Waktu meneh. Sebab tu kadang-kadang ada lurah ni dah. Kata ni baca lagu ni, ada kalimah baca lagu ni. Satu kalimah tu ya. Lepas tu ulama lain semua tak pasal temu kalimah ni kata boleh baca lagu tu. Semua ulama nahu tak pasal jumpa. Malaikat si bawah ya boleh temu kalimah tu. Si bawah ya cek ya jumpa. Ada juga satu benda yang si bawah temu dan orang lain tak jumpa. Ulama lain beribu tak temu seorang pun. Si bawah seorang yang temu. Bila mau pelaga, menelik si bawah. Bila mau pelaga, si bawah kata aku jumpa dah orang baca lagu tu. Orang Arab kecek lagu tu. Dia mula kata, aku tak jumpa, aku tak temu, aku tak sedengar. Si bawah kata kawan biasa, menelik si bawah. Sebab apa? Sebab dia ingat dan dia hafal dan dia tahu. Maka dia meneh di atas mereka yang tak tahu. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfad. Betul masuk al-isbat muqaddamu ala manfi. Muqaddamu ala manfi. Dia kaedah gitu dah. We masa berada mak tulis ni. Nak pergi dengan misal dah. Okey. Cepat dah misal ni. Nahu qaulika. Dia kena jahit. Siap jahit dah. Nahwu qaulika takdir sana nahwu nu khabar mubtada mahzunah. Nahwu ada qaulika tak? Tak ada dah. Ada qaulika tak? Ada. Zaidun fit dari dah. Lepas tu Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun sabit tu ya terkaya dengan huraian tu saat ni dah. Qama Abu biya Abuhu. Lepas tu wa Zaidun jariyatuhu. Tengok. Jariyah tuhu zahibatun.
Musnad misal ni cukup dah, Pak. Tapi kena dengan hak ya dak. Orang panggil nak tengok misal pula di atas jalan lafun wa nasyrul murattab ke musyawwash. Disebut dulu al-jar wal majrur wa zarfu wan fa'lu ma'a fa'ilihi wan kena atak atur misal atak atur tu. Dia sebut zarah dulu, jar majrur dulu, dia misal atak atur hak ya tu. Maka misal ni orang panggil misal atas jalan lafun wa nasyrul murattab. Kena tengok kat kadang-kadang musnad ya susah. Dia kacau. Dia sebut jar majrur dulu, mari misal dengan jumlah dulu. Tapi cukup juga akhirnya. Hak tu lafun wa nasyrul musyawwash. Habislah. Nahwu khabar mubtada mahdzuf nyanyi kok king atau aku tu tak habis lagi. Dah, gini dah. Tak ada nak tulis. Tu. Khabar mubtada mahdzuf dah dah. Misalu zalika nak misal apa weh? Mubtada ni. Hak hazah. Kok nahwu ni ada khabar juga. Mubtada dia hazah sini. Takdirnya misalu zalika bermula lisan di makia itu misal apa? Misali al-khabari ghairan mufradi. Bermula misal di makia itu khabar. Nak misal khabar. Khabar mana? Yang bukan khabar mufrad. Nak misal belaka. Hak musnad wayak. Misal khabar ghair mufrad. Nahwu khabar. Nahwu qaulika ialah umpama perkataan bagi engkau. Qaulika bermakna maqulika. Maqul dengan makna perkataan. Ialah umpama seperti perkataan bagi engkau. Ayyuhat talib. Supaya engkau kata gapo? Misalnya, supaya engkau kata Zaidun fit dari, qasak jumlah Zaidun fit dari tu, qasakkan jumlah ni. Bila qasak lafaz tu jumlah ni pun jadi isim. Qasakkan jumlah ni jadi badal pada qaulika. Mana perkataan itu? Mana kau perkataan itu? Seperti engkau kata gini. Zaidun fit dari, bermula Zaid itu. Zaidun tu mubtada dah, tak nak kecek dari dia tu. Lepas dah. Bermula Zaid itu. Gana Zaid, apa cerita dia? Fit dari, ada ia di dalam rumah itu. Rumah itu alif lam ma'rifah. Dalam rumah itu, Zaid duduk dalam rumah tu. Maka fi harfun jar. Mana muta'allaq bagi fi? Ni orang panggil misal ni jar majrur ni. Harfun jar ad-dari majrur. Ni orang panggil syibi jumlah. Jatuh jadi khabar. Ni khabar ni. Jar majrur jadi khabar. Hakikatnya muta'allaq dia no. Takdir kan ni. Kainun. Ataupun istaqarra. Jadi dua. Takbir atau kana. Atau mustaqirrun. Ayat dua. Dia boleh takdir bentuk isim, boleh takdir bentuk fa'il. Wa akhbaru bi zarfin au bi harfi jar. Nawina ay muqaddirina makna kainin akan makna kainun mari. Dia takdir akan makna kainun mari. Ataupun makna istaqat. Boleh bagi dua. Tu dia. Tu. Tu. Oh, masya-Allah. Tu. Kain fiddar. Habis kat tu hak ni misal bagi jar majrur. Tak ada apa dah, kita kecek banyak dah hak dia. Zaidun fiddari. Wa Zaidun indaka. Mubtada pula. Bermula atop kepada Zaidun fiddari. Bermula Zaid tu, datuk tu. Zaid tu. Indaka, di sisi engkau. Di sisi.
Ingda ni ya dalam bahasa Arab ingda ya ihtimal apa ingda ni. Ya zarah ni zarah zaman pun jelah. Ada juga zarah zaman. Ada zarah makan. Tengok di idafah ah. Ghalib ke kalau ya idafah kepada isim zat, zarah tu zarah zat makan. Indal baitil haram, indal syajarah. Kalau idafah kepada isim zat, zarah makan. Bila zarah makan, makna kita terjemahnya di sisi. Di sisi. Kalau inda tu zarah zaman, makna ghalib yang idafah kepada isim makna. Idafah kepada masdar. Misalnya kata indal qatli. Qatli ni bunuh. Maka inda tu zarah zaman. Jadi bermakna ketika. Ketika membunuh. Kalau kata inda syajarah, di sisi pohon kayu itu. Tak serupa dah. Lafaz inda ni kena tengok. Ni di sisi semacam tak leh. Jadi pening tak reti makna. Orang panggil indal qatli, di sisi bunuh. Jadi gambar mari tak selalu tak segera orang panggil. Ketika. Maka di sini inda tu inda apa? Zarah makaning. Tilik kepada asal. Kerana apa? Kita kata inda zarah makan. Salah satunya kerana Zaidun mubtada dan khabar dia tu zarah. Zarah zaman tak boleh jadi khabar. Kalau mubtada tu isim zat. Tu so. Salah satunya. Yang keduanya idafah dia kepada isim zat juga, iaitu ka tu engkau tu kena kepada orang. Bermula zaid itu adalah ia di sisi engkau. Zaid tu duduk sekali dengan mung ke? Duduk di sisi mung. Ingda tu mutaklak dia takdir kainun juga. Ni orang panggil zarah tam belakang ni. Ataupun sabitun. Ataupun kana. Ataupun sabata. Ni umum dia. Umum. Bermula zaid itu adalah ia. Zaid itu di sisi engkau. Sabitlah ia di sisi engkau. Habis situ. Tu zarah. Misal bagi zarah. Maka zarah ni pun masuk dalam syiwi jumlah agak. Zarfu. Zarah. Nampak tu dah? Mubtada khabar. Zaidun bermula zaid itu. Atau pada Zaidun fiddari. Ni misal yang ketiga. Bermula zaid itu. Mubtada. Mana khabar? Qama fa'il madi. Abu fa'il bagi qama. Tiap-tiap fa'il hukumnya rafa'. Abu tu rafa'. Rafa' dengan apa? Dengan waw. Gana rafa' dengan waw kerana isim 5. Maka fa'il campur dengan fa'il jadi apa? Jumlah apa? Jumlah apa? Fa'il campur dengan fa'il jadi jumlah apa, ding? Fa'liyah. Maka jumlah ni jatuh jadi khabar kepada Zaidun. Wan fa'lu ma'a fa'ilihi. Maka tiap-tiap khabar dengan jumlah kena ada domain. Ikat jumlah tu dengan mubtada. Mana domain? Mana domain? Domain hak rojak tamat ke dengan Zaidun tu. Mana? Mana ding? Tahu tak ding? Jahit tahu tak? Mana domain dia? Hu. Tu tamat. Kadang ada ga ni, tak ada ga ni tak boleh. Tak buat merah tu. Stick dah dia. Bermula zaid itu ialah telah berdiri oleh bapaknya. Bapak bagi Zaid itu. Pak dia berdiri. Dia tidur. Malah. Pak dia duduk kerja. Tu. Situ. Hak ni orang panggil mubtada fa'il. Jadi syibi jumlah ke? Jadi jumlah hak ni. Syibi jumlah dua. Syibi jumlah dua. Jumlah dua. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini misal terakhir. Atau kepada Zaidun fiddari. Bermula Zaid itu mubtada. So kecek lah. Tengok di khabar. Bermula Zaid itu
jariyatuhu, bermula hamba perempuannya. Jariyah, hamba perempuan. Masa dulu ni ada hamba kat orang. Lah ni tak ada dah hamba ni. Bermula Zaid itu, bermula hamba perempuannya. Nyo dia. Nyo dia. Nyo Zaid. Ni domain Robin. Bermula hamba perempuannya. Jariyah jadi gapo? Erok jadi muktada. Zahibatun jadi gapo? Jadi khabar. Khabar bagi dia, bagi jariyah. Maka di sini kalau kita i'rab ke jadi muktada yang kedua lah kira. Zaidun muktada. Jariyatuhu muktada yang kedua. Zahibatun khabar bagi muktada yang kedua. Jumlah jariyatuhu zahibatun jadi khabar bagi muktada yang pertama. Kira gitu. Zaidun muktada pertama dari satu jumlah ni. Jariyatuhu muktada yang kedua. Zahibatun khabar bagi mubtada yang kedua. Jumlah mubtada yang kedua ni khabar bagi mubtada yang pertama. Mubtada khabar di khabar juga. Bermula hamba perempuan baginya, bagi Zahid tu. Zahibatul lari iyo. Zahib asalnya mana? Pergi. Zahaba ni pergi. Zahibun ni pergi. Zahibah yang pergi. Maksudnya lari. Lari ia hamba perempuan. Perak pergi ke mana? Zahid nyepak. Hamba tino, lepas tu buat zalim pula tak apa ikut dia. Lari kawan. Maka Zahid tu hamba perempuan lari buat. Zahibatul lari ia jariyah dia tu. Tu. Nampak tu dah? Boleh tak? Maka di sini khabar dengan jumlah mubtada khabar, iaitu jumlah ismiyah. Ni khabar dengan jumlah fa'liyah. Ni khabar dengan jar majrur, ni khabar dengan zarah. Semua ni orang panggil khabar ghairun mufrad. Lain pada ni dikatakan khabar mufrad. Ingat gitu ya? Boleh tak Bena? Boleh tak? Insya-Allah bawalah. Tu dia. Patu nak kena wikemah molek weh. Bab ni. Sebab lepas pada ni pun tak lepas daripada bab ni kak. Kana, inna, zonna. Tiga ni kena kecek hubungan demo ni belakang. Mubtada rafa', khabar rafa'. Tapi bila masuk kana, bila masuk inna tu ubah jadi puak ni orang panggil mari dia mengubah orang. Kana inna ni masuk babun awamili. Ada kilati alal mubtada'i wan khabari. Tu nak kecek hak tu lah. Habis kat tu. Ini penting. Boleh kita nak ngapa mati dalam alfiyah pun? Nabi mubtada dah. Ngapa Nabi mubtada? Tu lepas pada mubtada tu kana wa akhwatiha dah tu. Dia masmaka dah tu. Usaha ngapa molek? Jadi kalau kita tak ingat alfiyah semua pun kena jepuk ngapa. Sekali bab mubtada kena ingat. Bab kana, bab inna ni kena ingat. Tu kena ingat taruh hak tu. Dia sebab ghalibnya je duk kecek dekat dah tu. Sampai saya duk buat tubik ni pun dalam alfiyah saja. Masalah kaedah dia tu. Masalah kaedah dia tu. Dah. Habis itu. Gana banik, boleh tak banik? Ni. Boleh tak ni? Boleh. Sekat tu. Kemudian kata babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سول صلى وسلم ربي عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلا نتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيع الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد.